का क्या कहना। ओम शांति। 7 फरवरी 25 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे तुम मानू चलवा बुलवा समय मध्य जोगयुक्त हो रहीबार अभ्यास करने को। ज्ञान एवं जोग ये दुईटी ही मुख्य जिनिस। जोग अर्थात मन पकाइबा। प्रश्न बुद्धिमान पिलामानंक मुखरू क्यों शब्द बाहरी न थाए। उत्तर मते जोग शिखाओ। यही कथा बुद्धिमान पिला माने कहबे नाही। निजर पिता को मन पकाइबा को कौन शिखा पड़े कि यही पाठशाला पाठ पढ़ा और पढ़ाइबा ही उद्दिष्ट। एपरि नुहे जे जोग करने विशेष भाव में बसवा पड़ो। तुम मानक तो धर्म कर्मधंदा करने समय मध्य बाबा को याद करिवार अभ्यास करने को। ओम शांति। एबे आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानक बुझाऊँ। संतान माने जानी आत्मिक पिता ब्रह्मा बाबांकर ये अर्थ द्वारा आमको बुझाऊँच। तुम्हें माने बाबांकर संतान होइछ। तेबे बाबा को अथवा कौन सी भौणी कि भाई को जदि कहब जे मते बाबा को किपरि मने पकाइबाकु हेबो शिखाओ एपरि कहवा शोभा पाउना। तुम्हें कौन सी छोट पिला तो नुह। एकथा तो जानिछ ना आत्मा होची मुख्य। ता तो अविनाशी अटे। शरीर विनाशी तेणु मुख्य आत्मा है ना। आमे आत्मा अटू शरीर द्वारा कथा कहूँ। अज्ञान काल ये ज्ञान क्या पाखे न थाए। देह अभिमान बसीभूत हो कहती मुझे करुँची। एबे तुमे देही अभिमानी होइछ। आत्मा कहूँ ये शरीर द्वारा बहुत कर्म करुँची। आत्मा पुरुष अटे कथा जानिछ। बाबा बुझाऊँ शुणा मिली। अनेक पिला माने कहते जे आमको जोगरे बसाओ। जोग समय संकल्प सम्मुखरे जड़े बसी था जे मु मध्य जोगयुक्त हो बसबी एवं एमाने मध्य बसंतु। तेबे पाठशाला तो एथिपाई होई नाही। पाठशाला तो पाठ पढ़ापाई होईछि। बाकी एपरि नुहे जे केवल एठारे बसिबा समय बाबा को मन पकाइबाकु हेबो। बाबा तो बुझाइछंती चलवा बुलवा उठिबा बसिबा समय मध्य बाबा को मन पकाओ। एथिपाई स्वतंत्र रूपे बसिबार मध्य आवश्यकता नाही। जेपरि केही कहती राम राम कह कौन मुखरे राम राम उच्चारण करने बिना स्मरण कर नाही। स्मरण तो चलवा बुलवा भितर मध्य होई परिबो। तुम मानक तो कर्म करने समय मध्य बाबा को मन पकाइबाकु हबो। प्रेमिक प्रेमिका केबे स्वतंत्र रूपे बसी परस्पर को मन पकाती नाही। कर्मधंदा आदि सबू करने हेबो। सबु किछि करी निजर प्रेमिक को मन पकाई चल। एपरि नुहे जे तांकु मन पकाइबा निमंते स्वतंत्र रूपे क्योंठी जाई बसिबाकु पड़िबो। तुमे पिला माने गीत अथवा कविता आदि सुनाउछ। तेबे बाबा कहउछंती ए सब भक्ति मार्गर कथा गायन करूछंती हे शांति देवा। सेतिपाई तो परमात्मा को ही मन पकाउछंती कृष्ण को नुहे। ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो जाइछि। तेणु बाबा को डाकुछि काहेकि ना शांति सुख ज्ञानर सागर अटंती। ज्ञान एवं जोग ये दुईटी मुख्य कथा। जोग अर्थात बाबा को मन पकाइबा। सेमानकर हट जोग बिल्कुल ही अलगा। तुमर राजजोग एथिरे केवल बाबा को मन पकाइबाकु हेबो। बाबा द्वारा तुमे माने बाबा को जानिल एवं बाबा को जानिबा द्वारा सृष्टिर आदि मध्य अंत को मध्य जानिगल। तुमे सबुठारु बेसी खुशी होउछ। आमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती। प्रथमे भगवान कर मध्य पूरा परिचय जानिबा दरकार। ए कथा तो केबे जानि नथिल जे आत्मा तारका सदृश अटे। भगवान मध्य तारका सदृश से मध्य आत्मा अटंती। किंतु तांको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाउची। से केबे पुनर्जन्म नियंती नाही। एहीपरि नुहे जे से मध्य जन्म मरण रे आसुचंती ना ना सी पुनर्जन्म नेउ नांती। निजे आसी बुझाउछंती जे मु किपरि आसुची। भारत रे ही त्रिमूर्तिर गायन रही। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर कर चित्र मध्य देखाउछंती। शिव परमात्मा नम कहउछंती ना सेही सर्वज पिता को भूली जाइछंती। केवल त्रिमूर्तिंकर चित्र तैयारी करी देइछंती। ऊपर तो शिव निश्चिंत रहिबा दरकार जहा द्वारा बुझी पारिबे जे एमानंकर रचयिता शिव अटंती। रचना ठारू केबे वर्षा मिल पारिबो नाही। तुमाने जानिछ ब्रह्मांक ठारू किछि भी वर्षा मिलु नाही। विष्णुकर तो हीरा नीलार मुकुट अछि। शिव बाबांक द्वारा पाई पैसारू पाउंड अर्थात मूल्यहीन मूल्यवान हो जाउछंती।
ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ନଥିବାରୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଉଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ଏହା ରଚନା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବେ ଯେ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବର୍ଷା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମେହେଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଟେ। ଏ କଥା ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ସେଠାରେ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ କରିବ। ସେଠାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଏ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନଲେଜ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ଜନ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି ସର୍ଜନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଡକ୍ଟର କୁହାଯିବ? ଯଦିଓ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରୋହାନୀ ଡାକ୍ତର ଏକମାତ୍ର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଭକ୍ତି କହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଅଥବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ହେଉନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧୋଗତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର କିପରି କୁହାଯିବ? ଡାକ୍ତର ତ ଲାଭ କରାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ନା। ଏହି ବାବା ତ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନର ସର୍ଜନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ସଦା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଉଛ। ଏ କଥା ତ କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ବାହାର ଲୋକେ କ'ଣ କିପରି ଜାଣିବେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ସର୍ଜନ କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିକାରର ଖାଦ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ବାହାର କରିବା, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରି ସଦ୍ଗତି ଦେବା, ଏହି ଶକ୍ତି କେବଳ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ଡାକ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଏପରି ତ ଅନେକ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ହିଁ ତ ଜଣେ ଯିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଡାକ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ମୁଁ ଆସିଛି ହିଁ କେବଳ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପତିତ କାହିଁକି ହେଉଛ? ପବିତ୍ର ହୁଅ ଆଉ ପତିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ, ବାଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ଜନ୍ମ ହେବ ଯେଉଁ ପାପ କରି ଆସିଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ସେହି ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ବୁଦ୍ଧିରେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ କ'ଣ ଏପରି କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶିଖାଅ? ଯୋଗ ଶିଖାଇବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଏଠାରେ ସନ୍ଦେଲି କେହି ନ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସାରାଦିନ କାମଧନ୍ଦାରେ ରହୁଛ, ତେଣୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ବସିଯାଉଛ। କିଛି ନହେଲେ 10-15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କର। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ଏହି ପ୍ରେମିକ ମିଳିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା। ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ହାଟଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ପତି ତୁମର ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ତ ପୁଣି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଗୁରୁ ଆଦି ବହୁତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ତାହା ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ହୋଇଗଲା। ଇଏ ତ ପତିଙ୍କମାନଙ୍କର ପତି ବିଦେହୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାରେ ବସାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? 10-15 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେବେ ବି ଭାବ ନାହିଁ
ଯେ କେହି ଏକରସ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଏଣେ ତେଣେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନୌଧା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ନିଶା ଲାଗିଯାଏ ଯେ ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉ, ସେହି ଆଶା ନେଇ ବସନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ନୌଧା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଏପରି କରନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଅଟନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାରର କଥା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିବା ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। କିପରି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। ବୀଜକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସାରା ବୃକ୍ଷ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ନା। ଏକଥା କେବଳ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଅଛି ଯେ ଭାରତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଏବେ ଆଇରନ୍ ଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌହ ଦୁନିଆ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଭଳି ହୋଇଥାଏ, ପରେ ସେଥିରେ ଖାଦ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବିଲକୁଲ ଭେଜାଲ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ କଳିଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା ମାନେ ଆଇରନ୍ ଏଜେଡ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କାରର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ, ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ମୋତେ ଡାକୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସି ତୁମକୁ ଏହି ଉପାୟ ବତାଉଛି। ମନ୍ମନା ଭାବ, ମଦେଜୀ ଭାବ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୁଅ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଗରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଜ୍ଞାନରେ ଏତେ ମଜା ନାହିଁ, ବାସ୍ ଯୋଗ କରି ପଳାଇବେ। ଯୋଗ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କୁ ତ ଯେଉଁଠି ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କରିପାରିବ। ଯୋଗ କରି କରି ତୁମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଶିଖାଇବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କେବଳ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏପରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଅଧା କଳ୍ପ କିମ୍ବା 45 ମିନିଟ୍ ବସିଥାନ୍ତି। କହନ୍ତି ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାରେ ବସାଅ, ଅଥବା କହିବେ ବାବା ନିଷ୍ଠା କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚଲାବୁଲା କରିବା ସମୟରେ ମନେ ପକାଅ। ଚଲାବୁଲା ସମୟରେ ମନେ ପକାଇ ନ ପାରିବା ଠାରୁ ବସି ବସି ମନେ ପକାଇବା ଭଲ। ବାବା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସାରା ରାତି ବସ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ବାସ୍ ରାତିରେ ହିଁ ଯୋଗ କରିବ। କାମଧନ୍ଦା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଗଲେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଚିମୁଟା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଉନାହିଁ? ସ୍ମରଣ ନ କଲେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେବି? ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ତ ନାମ ରୂପରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ପରମାତ୍ମା ବାବାକୁ ପ୍ରେମରେ ମନେ ପକାଇବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଶରୀରରେ ଆସିଲେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ କରିବୁ? ସେ ତ ବିନ୍ଦୁ। ଆଚ୍ଛା, କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ଏବେ ଯାହା ଜଡ଼ ରୂପରେ ଅଛି ତାହା ପୁଣି ଚୈତନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ? ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ବେଶ୍ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ନାରାୟଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ କ'ଣ କେହି ନାରାୟଣ ହୋଇଯିବେ କି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ହେବା, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ା ବିନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ି ହୁସିଆର ହୁଅ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କର, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ମୁରବୀ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏହି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସାରା ଦିନ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମ ଭଳି ମୁଁ ଏତେ ଯୋଗ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଭୋଜନ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହେ, ପୁଣି ଭୁଲିଯାଏ। ଭାବୁଛି ଯେ ବାବା ଏବଂ ମୁଁ ଉଭୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଛୁ। ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବାବା ସ୍ମୃତିରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବ।
ଅନେକକୁ ପଢ଼ାଇଲେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଭଲ ପଦ ପାଇବେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କେତେ ପ୍ରଜା ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଙ୍କର ସେବା କରିବ ତେବେ ନିଜର ସେହିପରି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଶରୀରର ସ୍ମୃତି ରହିବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରରେ ହେବ। ପୁଣି ଢେର ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ତୁମମାନଙ୍କର ମହିମା ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଯିବେ। ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପାଠ ରହିଛି। ଜ୍ଞାନ ତ ମନେ ନେବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଶୁଣିବେ। କେତେ ଗାଁ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନେ ମେସେଞ୍ଜର ପେଗାମ୍ବର। ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ କାହାକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କିପରି ବତାଇବେ? କେବଳ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ରହୁନାହାନ୍ତି। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ ନା। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କୁଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କାମର ହିଁ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ଶୈତାନ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେମାନେ ଜଗଜିତି ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ସାର୍, ଏକ କାମ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଅଥବା ପବିତ୍ର ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବାକୁ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଅନେକଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସ୍ନେହ ରୂପକ କୋଳରେ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଯଥାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଯଥାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମେହନତର କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂକଳ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ବାପଦାଦା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ମେହନତ ରୂପୀ ପାଦରେ ଚାଲୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ରୂପକ କୋଳରେ ଚାଲୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ନେହ ରୂପକ କୋଳରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଚାଲି ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖରେ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବରେ ଉଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପୀ ମୂଳଦୁଆ ମଜବୁତ ଥିବ ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନର ଅନୁଭବ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा रही। ଆଜି ମୋର ହିରୋ ତିନି ସମାନ। ମୁଁ ସଚ୍ଚା ତ୍ୟାଗୀ ଅଟେ। ମୁଁ କ୍ରୋଧ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଶିବା ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଟେ।